For the last 2 days, we have discussed some organelles in the cell. They are cell wall, nucleus, and plasma membrane. Yesterday we have discussed what is plasma membrane, what is the structure, what are the functions of plasma membrane. So today we discuss one another organelle that is called cytoplasm. Cytoplasm. So the plasm inside the cell is called cytoplasm. Cyto means cell. Plasm means neither a liquid nor a solid. అంటే ఇది ఘన పదార్థంలా ఉండదు, అలాగనే ద్రవ పదార్థంలా కూడా ఉండదు. చూడండి, మనం టూత్ పేస్ట్ ఉంటుంది, జెల్ లాగా జెల్ టైప్ లో ఉండేదాన్ని ప్లాజం అంటాము. మనం కోడిగుడ్డు తీసుకున్నట్టయితే కట్ చేస్తే లోపల తెల్లటి సొన ఉంటుంది కదా, ఆ సొన కూడా సైటోప్లాజమే. Okay, so it is the fluid content present inside the plasma membrane. Plasma membrane లోపల ఉండేది ఇది ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ లోపల ఉంటుంది. ఇది ఫ్లూయిడ్ కంటెంట్ అంటే ద్రవ పదార్థము లాంటిది. అలాగని చక్కగా ఉంటుంది ద్రవ పదార్థం, మరి పల్చగా ఉండదు. ప్రెజెంట్ ఇన్సైడ్ ద plasma membrane, present inside the plasma membrane. Okay, so this is cytoplasm. Here it is shown. This is all this green colored plasm is called cytoplasm. This green colored plasm is cytoplasm. So, in this cytoplasm, all the organelles are floating. This is cytoplasm. This is cytoplasm. In this cytoplasm, all the organelles. So, this is cell membrane, is also known as plasma membrane. Inside the cell membrane, this is a liquid portion. This is a fluid. This is called cytoplasm because it is a plasm inside the cell. Okay, in this cytoplasm, all the cell organelles are floating. Okay, all the cell organelles. So far, we have discussed cell wall and cell membrane. Nucleus. Where is nucleus? Nucleus is also floated inside the cytoplasm and the cytoplasm. So, all other organelles. Tomorrow we are going to discuss some other organelles. And after cytoplasm, we will discuss some other organelles. All these organelles are present in the cytoplasm. So, cytoplasm is a medium for the organelles, cell organelles. Cell organelles are cytoplasm. So, this cytoplasm, what is the function of cytoplasm? The cytoplasm acts as the store of important chemicals. All the chemicals important and necessary for metabolic activities, they are stored in the cytoplasm. The cytoplasm lo కణానికి కావాల్సిన మొత్తం అన్ని పదార్థాలు కూడా నిల్వ చేయబడతాయి. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ a physical basis of all metabolic activities. ఈ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ అన్ని జరగాలి అంటే సైటోప్లాజం అనేది తప్పనిసరి. ఈవెన్ న్యూక్లియస్ కూడా పనిచేయాలంటే సైటోప్లాజం అనేది ఉండాలి. సైటోప్లాజం కణంలో పూర్తిగా లేదనుకో మొత్తం సెల్ అంతా చనిపోతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఎ ఫిజికల్ బేసిస్ ఆఫ్ ఆల్ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్. In cytoplasm, there are some important chemicals that are essential for metabolic activity. So when there is no cytoplasm, there should be no metabolic activities in the cell. Okay. It keeps the cell fully expanded and provides turgidity. We have discussed turgidity in plasma membrane while discussing in plasma membrane. అంటే ఏదైనా ద్రవ పదార్థాన్ని పీల్చుకొని వాటిని తట్టుకునే శక్తిని టర్జిడిటీ అంటారు. ఇట్ కీప్ ద సెల్ ఫుల్లీ ఎక్స్పాండెడ్ అండ్ ప్రొవైడ్స్ టర్జిడిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఉదాహరణకి కోడిగుడ్డు తీసుకోండి.
కోడిగుడ్లో చిన్న కన్నం పెట్టేసి ఆ లోపల వైట్ యోక్ ఉంటుంది కదా, తెల్లసొన, ఆ తెల్లసొన మొత్తం తీసుకున్నట్టయితే ఆ కోడిగుడ్డు ఏమవుద్ది, ఈజీగా పగిలిపోతుంది. ఇలా నొక్కగానే పడిపోతుంది, కొంచెం ఇలా టచ్ అవగానే పడిపోతుంది. అదే లోపల ఆ సైటోప్లాజం అనేది ఉంటే గుడ్డు కొంచెం టగ్గిడిటీగా ఉంటుంది, అంటే కదులుతుంటది, కొంచెం దక్కిన ఇరగదు. అర్థమైందా? సో ఇట్ ప్రొవైడ్స్ టగ్గిడిటీ. So there are three important functions of cytoplasm. Cytoplasm is having most important chemicals for life and metabolic activities. So it is physical basis of all metabolic activities and it provides turgidity to the cell. కణానికి దానికి శీఘ్రతను ఇస్తుంది, అంటే కణానికి వచ్చి గట్టిదనాన్ని ఇస్తుంది. నెక్స్ట్ the endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. Endo ante inside. Endo ante inside. Plasmic ante plasma. Plasma ante enti? Cytoplasma. Cytoplasm. Ante cytoplasm lopala. Endoplasma. Reticulum ante wala. Network. So a network present inside the cytoplasm is called endoplasmic reticulum. Once again, I am telling plasma, endo. Inside the plasma, there is a network. A network inside the plasma is known as endoplasmic reticulum. So, మన న్యూక్లియస్ గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు న్యూక్లియోలస్ లోపల ఉంటుందని, ఆ న్యూక్లియోలస్ లో రైబోజోమ్స్ తయారవుతాయని, ఆల్ దీస్ రైబోజోమ్స్ కమ్ అక్రాస్ టు ద ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అని చెప్తున్నాం మనం. సో న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ ఆనుకొని ఈ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అనేది ఉంటుంది. దీనికి ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ఎందుకు పేరు వచ్చిందంటే దిస్ ఈస్ ఎ నెట్వర్క్ అని చెప్పి చూసారా, మడతలా చుట్టూ ఉంటాయి కాబట్టి ఇది ఒక నెట్వర్క్ లా ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ రెటిక్యులం. దిస్ ఈస్ ఇన్సైడ్ ద సైటోప్లాజం. సో ద రెటిక్యులం, ద నెట్వర్క్ ఇన్సైడ్ ద ప్లాస్మా cytoplasm is known as endoplasmic reticulum. So this is a large network of membrane bound tubes and sheets. ఇందులో ఏముంటాయి, లార్జ్ నెట్వర్క్ అంటే ఒకదాంతో ఒకటి ఇలా కలుస్తాయి. నెట్వర్క్, మెంబ్రేన్ బౌండ్ ట్యూబ్స్, ప్రతి ట్యూబ్ కూడా మెంబ్రేన్ ఉంటుంది, షీట్స్ కూడా ఉంటాయి. అంటే ట్యూబ్స్, షీట్స్ కలిగి ఉండి వాటి చుట్టూ మెంబ్రేన్ ఉండేటటువంటి ఒక నెట్వర్క్ అంటే సెల్యులర్ నెట్వర్క్, అంటే సెల్ జియో నెట్వర్క్, బిఎస్ఎన్ఎల్ నెట్వర్క్ ఎలా అంటామో మన చుట్టూ నెట్వర్క్ ఉంటుంది. ఎలాగో న్యూక్లియస్ చుట్టూ సెల్ లోపల ఇది ఒక నెట్వర్క్ లా ఉంటుంది. అందుకే దీన్ని ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అంటాము. ఇట్ ఈస్ ఎ రెటిక్యులం. ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ఈస్ ఎ లార్జ్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ మెంబ్రేన్ బౌండ్ ట్యూబ్స్ అండ్ షీట్స్. మెంబ్రేన్ బౌండ్ ట్యూబ్స్, షీట్స్ కలిగినటువంటి ఒక వల లాంటిది. దీన్ని ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అంటాము. It looks like long tubules of bags. It looks like long tubules. పొడవుగా ఉండే చిన్న గొట్ట లేదా చిన్న సంచుల్లా కనిపిస్తుంది. చూడండి, ట్యూబ్యూల్ అంటే ద స్మాలెస్ట్ ట్యూబ్ ఇస్ కాల్డ్ ట్యూబ్యూల్. ట్యూబ్ అంటే తెలుసు కదా, సైకిల్ ట్యూబ్ అంటాము. సైకిల్ ట్యూబ్ పెద్దది. ఆ సైకిల్ ట్యూబ్ గాలి కొట్టినప్పుడు మనకు చిన్నది ఉంటది, వాల్ ట్యూబ్ అంటాం. వాల్ ట్యూబ్ అది ట్యూబ్యూల్ అంటే చిన్న గొట్టం అన్నమాట. ట్యూబ్ అంటే పెద్ద గొట్టం, ట్యూబ్యూల్ అంటే చిన్న గొట్టం. ట్యూబ్ కంటే చాలా చిన్నది. ఇట్ లుక్స్ లైక్ లాంగ్ ట్యూబ్యూల్స్ ఆర్ బ్యాగ్స్. ఇట్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ సిమిలర్ టు ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఎలా తయారైందో ఇంచుమించు దీని నిర్మాణం కూడా అలాగే ఉంది. ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఎలా తయారైంది? ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ is made up of bilipid layer, phospholipid layer. It's a bilayer. This is also similar to that of plasma membrane. So endoplasmic reticulum also made up of
bilipid, phospholipid layer, phosphates and lipids. It encloses fluid-filled lumen. Encloses fluid-filled layer. అంటే ద్రవ పదార్థాలు నింపినటువంటి చిన్న చిన్న గొట్టాల్లా ఉంటాయి. ద్రవ పదార్థాలు నింపిన చిన్న చిన్న గొట్టాల నిర్మాణాన్ని ఏమంటాము? ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అంటాము. It is inside the cell. Okay, in the plasma, in the cytoplasm. Endoplasmic reticulum, two types. Endoplasmic reticulum, two types. ఒకసారి మొన్న న్యూక్లియస్ చూద్దాం. న్యూక్లియస్ లో ఒకసారి మళ్ళీ వెనక్కి న్యూక్లియస్ లో మనం చూసారు ఎలా ఉన్నాయి? ఇవి మెంబ్రెన్స్ లాగా ఉన్నాయి ఇవన్నీ. దీన్నే మనం ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. ఈ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులంలోకి ఈ చిన్న చిన్న గింజలు లాంటివి అంటుకొని ఉన్నాయి. ఇవి రైబోజోమ్స్. ఇవి రైబోజోమ్స్ అంటుకొని ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఎలా కనిపిస్తుంది? రఫ్ గా కనిపిస్తుంది. అయినా రైబోజోమ్స్ అనేవి అంటుకొని ఉన్నాయి కాబట్టి ఎలా కనిపిస్తుంది? రఫ్ గా కనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఈ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అంటాము. ఇప్పుడు మనకి రెండు రకాల బిస్కెట్ తీసుకున్నాం. ఒకటి బ్రిటానియా బిస్కెట్, రెండవది బోర్బాన్ బిస్కెట్. రెండు రకాల బిస్కెట్ తీసుకున్నాం. బ్రిటానియా బిస్కెట్ పైన స్మూత్ గా ఉంటే బోర్బాన్ బిస్కెట్ పైన పంచదార అక్కడక్కడ అద్దె ఉంటుంది. అంటే పంచదార ఉంటుంది కాబట్టి అది గరుగ్గా కనిపిస్తుంది. కాబట్టి దట్ బిస్కెట్ ఈజ్ రఫ్ బిస్కెట్ అండ్ ద బ్రిటానియా బిస్కెట్ ఈజ్ స్మూత్ బిస్కెట్. లేదా థిన్ యారో రూట్ బిస్కెట్ ఉంటుంది, ఎలా ముడితే సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది బిస్కెట్. అదే బోర్బన్ బిస్కెట్ అయితే డిఫరెంట్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మీరు అందరూ తినడానికి ఇష్టమైన అందరికీ కూడా ఉప్మా చేస్తారు. అంతా ఉప్మా అంతా అయిపోయిన తర్వాత పైన గార్నిష్ చేస్తారు. దేంతో గార్నిష్ చేస్తారు? జీడిపప్పు, శనగగుడ్లు నెయ్యిలో వేసుకొని ఆ జీడిపప్పుని అక్కడక్కడ అంటిస్తారు. సో ఒక ప్లేట్ లో ఉప్మా మాత్రమే తీసుకొని దానిపైన ఏమి ఉండకూడదు. ఉట్టి ప్లెయిన్ గా ఆవాలు కూడా లేకుండా ఉప్మా ఉంటుంది. మరో ప్లేట్ లో ఉప్మా తీసుకొని దానిపైన పోపు వేసిన ఆవాలు ఉంటాయి కదా, ఆవాలన్నీ అలాగే వేస్తే ఆవాలు ఉండడం వల్ల ఉప్మా గరుగ్గా కనిపిస్తుంది. ఆవాలు లేని ఉప్మా ప్లెయిన్ గా కనిపిస్తుంది. అంటే ఆవాలు లేని ఉప్మా స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అంటే ఆవాలు వేసినటువంటి ఉప్మా రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. అర్థమైంది అనుకుంటా అందరికీ. Endoplasmic reticulum that contains ribosomes is rough endoplasmic reticulum. సరే, ఇది ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం లో ఎలా ఉన్నాయి? ఇవన్నీ ఉప్మా మీద ఆవాల గింజల్లాగా ఉన్నాయి. బోర్బన్ బిస్కెట్ లో పంచదార లాగా ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ రఫ్ because ribosomes are deposited on the surface of endoplasmic reticulum. So the ribosomes are present on the surface of the endoplasmic reticulum. So this is called rough endoplasmic reticulum. So మీ ఫాదర్ కి గడ్డం ఉందనుకో, అప్పుడే 2-3 రోజులు గడ్డం గీస్తే ఇలా టచ్ చేస్తే గరుగ్గా ఉంటుంది. అప్పుడే షేవింగ్ చేస్తే స్మూత్ గా ఉంటుంది. మీరు అందరూ చిన్నప్పుడు మీ డాడీ ఎత్తుకున్నప్పుడు ఇలా బొగ్గలు తగులుతుంటే ఒకసారి గుచ్చుకుంటాయి. అంటే గడ్డం ఉండడం వల్ల గుచ్చుకున్నాయి కాబట్టి రఫ్ గా ఉంది గడ్డం. గడ్డం రఫ్ గా ఉంటే, గడ్డం చిన్న చిన్న ఉంటుకలు ఉంటే అది రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం లాంటిది. గడ్డం లేకుండా పూర్తిగా స్మూత్ గా ఉంటే అది స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. సో ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం is of two types. The first one is smooth endoplasmic reticulum because they don't have ribosomes. They are smooth. Ribosomes that do not have, endoplasmic reticulum that do not have ribosomes is known as smooth endoplasmic reticulum, and endoplasmic reticulum that ribosomes are attached on it
is its surface is called rough endoplasmic reticulum. Simply, we write them as this is S E R. SER means smooth endoplasmic reticulum. This is rough ER. So that is rough endoplasmic reticulum. The reticulum that do not have in ribosome are smooth ER, and this is rough ER. So this is ER, this is ER. This ER do not contain ribosomes, so it is smooth. The surface of the endoplasmic reticulum is smooth. So this is known as smooth endoplasmic reticulum. And in rough endoplasmic reticulum, the endoplasmic reticulum contains ribosomes on it. Understand? So now we know what are the functions of smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. Once again, I will show you the clear difference between rough ER and smooth ER. So here it is stuffed with ribosomes. So this is rough ER. It's also shown in different color, but we do not have that color. For our idea, these colors are given. So this is see this is smooth. There are no ribosomes present on this part. So this is smooth ER. This is rough ER. This is smooth ER. This is rough ER. This is smooth ER. This is smooth endoplasmic reticulum. This is rough endoplasmic reticulum. So what are the functions of endoplasmic reticulum? The endoplasmic reticulum is associated with the synthesis and storage and transport of metabolic products. So in the cell, some products are produced. These products are stored in the endoplasmic, and using these products, it synthesizes fats and proteins. Okay, so ribosomes are responsible for the production of proteins. So wherever ribosomes present, that endoplasmic reticulum is called rough endoplasmic reticulum. So rough endoplasmic reticulum synthesize proteins. Okay, rough endoplasmic reticulum contains ribosomes, so it helps in the synthesis of proteins. Rough ER లో ribosomes ఉంటాయి కాబట్టి ఈ ribosomes protein తయారు చేస్తాయి కాబట్టి rough endoplasmic reticulum protein synthesis కి ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం లో రైబోజోమ్స్ ఉండవు కాబట్టి అక్కడ ప్రోటీన్స్ కాకుండా లిపిడ్స్ తయారవుతాయి. ఇప్పుడు ఇందులో తయారైన లిపిడ్స్ ప్రోటీన్స్ ఈ రెండు కూడా ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ రిపేర్ కి ఉపయోగపడతాయి. ఇందులో తయారైనటువంటి రెండు ప్రోటీన్స్ మరియు ఫ్యాట్స్ మెంబ్రేన్ ఫాస్ఫోలిపిడ్ తో తయారైంది కదా సెల్ మెంబ్రేన్. ఈ ఫాస్ఫోలిపిడ్ మెంబ్రేన్ లో ఏమైనా రిపేర్స్ వస్తే ఈ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులంలో వాటిని సరిచేస్తుంది. అలాగే this both SER and RER gives internal support to colloidal matrix. అంటే లోపల సైటోప్లాజం అనేది కొల్లాయిడ్ అంటే ఏంటంటే అది కోడిగుడ్లో ఉండే సన్లైట్. సైటోప్లాజం కొల్లాయిడ్ లో అది హెట్రోజినస్ మిక్చర్ అంటే ఏవైనా కొన్ని పదార్థాలు
ఒకదాంతో పూర్తిగా సక్రమంగా అన్ని చోట్ల ఒకేలా కలిస్తే దాన్ని హోమోజెనస్ మిక్చర్ అంటాము. ఒకవేళ అలా కాకుండా వేరు కాంపోజిషన్ ఉంటే దాన్ని హెటరోజెనస్ మిక్చర్ అంటారు. సో ఈ కొల్లాయిడ్ కి సపోర్ట్ చేస్తుంది ఈ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. సో ఇప్పుడు మనము ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం వరకు చెప్తున్నాము. ఆల్రెడీ రైబోజోమ్స్ అనేవి మీరు చూశారు. రేపు రైబోజోమ్స్ గురించి చెప్తున్నాను. ఎంతవరకు మీకు ఏం అర్థమైందో మీరు ఒకసారి ప్రతి పాయింట్ వైజ్ రాసి వాట్సాప్ లో నోట్స్ పెట్టడం కానీ లేదా టైప్ చేయడం కానీ చేయండి. ఇప్పుడు నేను మీకు అన్మ్యూట్ చేస్తాను అందరికి కూడా. ఇప్పుడు మీ డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే నాకు అడగండి. ఓకే, అందరికి అన్మ్యూట్ చేశాను. డౌట్స్ ఏమైనా అడగండి. అందరికి వాయిస్ క్లియర్గా ఏర్పడింది అనుకుంటాను. కొంకూరు సాహితి వాయిస్ క్లియర్గా ఏర్పడిందా? ఎవరది? మీలో మీరు మాట్లాడపండి. నేను ఎందుకు అన్మ్యూట్ చేశాను? ఓయ్ గౌతమి, ఎవరది? వైషు, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్మూత్ ER కి రఫ్ ER కి డిఫరెన్స్? స్మూత్ ER కి రఫ్ ER కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ స్మూత్ ER అండ్ రఫ్ ER? ఎవరమ్మా? ప్రసన్న వాళ్ళు. ప్రసన్న వచ్చిందా? ఓకే, ఏంటి పేపర్లా? లేదు మర్చిపోండి. ఎవరు దాన్ని చూసుకోవాలి. ఒకవేళ సెల్ లేకపోతే దూరంగా కూర్చొని మాస్క్ పెట్టుకొని చూసుకోవాలి. అన్ని ఇష్టమే చూడాలనుకుంటుంది. ప్రసన్న చూసిందేంటి? వాళ్ళ క్లాస్ రాలేదు. ప్రసన్న క్లాస్ కి ఏం తెలియదు మరి. నేను చూడండి, ప్రసన్న మాట్లాడుతుంది నాతోని. దానికి ఏమనుకో, అదే నెమ్మదైందే అసలు. అదే అలాగే నేను క్లాస్ మధ్యలో ఉన్నాను. నేను తర్వాత మాట్లాడుతున్నా. వాళ్ళకి అందుబాటులో లేని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే దూరంగా పెట్టుకుని చూసుకోవచ్చు. లేదంటే ఎవరికి ఫోన్ ఉంటే వాళ్ళు చూసుకుంటారు. నోట్స్ అని రాసుకుంటారు. ఇప్పుడు పెట్టుకొని దూరం కొంచెం చూస్తే నష్టమైతే కదా, మరి సాయం చేసినట్టు అవుతారు కదా. అలాగే మీకు 40 ఇష్టాలు చేయండి. మీ ఫీజిబిలిటీ బట్టి మీకు చేయండి. సేఫ్టీ మీకు కదా, చదువుకుంటే. సరే వర్షిత, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్మూత్ ER and rough ER? Varshita, what is the difference between smooth ER and rough ER? What is the difference between smooth ER and rough ER? Write down the answer. Write down the answer. Let's చెప్పండి, లేకపోతే చాట్ బాక్స్ లో ఆన్సర్ రాయండి. What is the difference between smooth ER and rough ER? ఎవరు రాయలేదు? చెప్పరా మధు? చెప్తున్నాను, చెప్పాలి సార్. చెప్పు.
స్మూత్ ఇయర్ కి రైబోజోమ్స్ ఉండవు సార్. వెరీ గుడ్. సార్ రఫ్ రఫ్ ఇయర్ కి రైబోజోమ్స్ ఉంటాయి సార్. రైబోజోమ్స్ ఉంటాయి సార్. అది స్మూత్ రఫ్ ఇయర్ కి సింథసిస్ స్టోరేజ్ మెటబాలిక్ ప్రొడక్ట్స్ does not contain ribosomes కదా. రైబోజోమ్స్ ఉంటే రైట్. రఫ్ ఇయర్ రైబోజోమ్స్ contains ప్రోటీన్స్ తయారు సార్. ఓకే. రైబోజోమ్స్ లేకపోతే సింథసిస్ మెటబాలిక్ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి సార్. నేను అడుగుతాను రైబోజోమ్స్ లేకపోతే లిపిడ్స్ తయారవుతాయి సార్. what is produced in the rough ER? What produced in the rough ప్రోటీన్ ER? సింథసిస్ సార్. Very good. Proteins. Okay. So ఒకసారి అందరూ ఒకసారి రివిజన్ ఒకసారి చూడండి. 1 minute ఉంది, టైం అయిపోయింది. నెక్స్ట్ రేపు కలుద్దాము. రేపు అందరూ టైం ఉండాలి. మీరు నేను రెడీ అంటే మీరు డాబర్ పెట్టకూడదు, కానీ మీరు రెడీగా ఉండాలి అందరూ. సార్ నేను బయటికి వెళ్ళి ఉన్నా. బయటికి వెళ్తుకోండి ఆ టైంలో. నేను మీకోసం ఎక్కడికి వెళ్ళకుండా నేను